Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then we are discussing November 8th current affairs, banking and general knowledge related MCQs. ఈ MCQs డిస్కస్ చేస్తున్నా. దీనిలో భాగంగా దెన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. Have a look at this particular one. According to the United Nations Global Greenhouse Gas Emission Report, where did the highest emissions occur in the year 2024? Last year ki anamata 2024 ki emissions lo evaru top unnaru. Report was given in 2025 November. That is the context here. So according to the most recent global greenhouse gas emissions data and the United Nations linked environmental assessment, China is the world's highest emitter of the greenhouse gases in the year 2024. So then options given: China, India, Russia, Indonesia and Bangladesh. So the world's highest emitter of the greenhouse gases in 2024, that is China. And China contributes the largest share of global emissions due to its size, industrial base and heavy reliance and then largest share of global emissions due to heavily reliance on coal and a large energy consumption. So accounting for roughly around 30%. Roughly around 30% of the global greenhouse gases, then greenhouse emissions then done only by China, around 30%. And second position occupied by United States with approximately 11% of global greenhouse gas emissions, and third position occupied by India with approximately 8%. And European Union with 27 nations. European Union 27 nations, it's approximately 6%. This European Union group of 27 nations, 6%. And the next by Russia approximately 5%. These are top 5 nations: China, United States, India, European Union and Russia. So then this percentage indicative from the report summary. Despite rapid growth in the emissions in the countries like India and Indonesia, China's total annual emissions remain the highest overall. So then is now anyways, like it's related to emissions, then we have to focus on this COP summits, then conducted by the UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. Is the headquarters located at Bonn, Germany. Most important COP summits, then if you observe, most important COP summits, conference on parties, COP summits, that is COP 3 is very important. COP 3 then which is called Kyoto Protocol or Kyoto. Kyoto is the place, city located in Japan. So COP 3 was conducted, is a very important one, that is related to the Kyoto Protocol. In several competitive examinations this was asked. Then Kyoto Protocol, binding emissions cuts for the development countries. Binding emissions, this particular protocol says binding emissions cut for developed countries. This is the main objective of COP 3. Clean development mechanism, first legally binding climate treaty. This is the first legally binded climate treaty. Number of times asked. COP 3, which was observed in Kyoto Protocol we called. And the most important one, I am not discussing all the COP summits. COP 3 is the important one. And next COP 15. COP 15 was observed in 2009. This COP 3 was in 1997 actually. COP 15 2009, which was observed in Copenhagen.
Copenhagen of Denmark. This Copenhagen Accord is a goal limit global warming to below 2 degrees Celsius. So for this, developed countries pledged for this one. Developed countries promised for this particular one. COP15. COP15 2009 is all about a goal limit to global warming to the below 2 degrees Celsius. Global warming ni తగ్గించాలి అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. దీని తర్వాత ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ వన్, COP18 ఇంపార్టెంట్ వన్. COP18 was observed in 2012. This is the Doha, Qatar. This was asked again. First was asked and this one COP18 asked. So Doha amendment is extended Kyoto Protocol. This is the extension of extended Kyoto first one. This is a Kyoto Protocol. Extension of the Kyoto Protocol announced in this particular conference till 2020. 2020 దాకా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అని 2012లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ COP18. COP18 తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ COP21. మనం చాలాసార్లు దీన్ని డిస్కస్ చేసాం. దిస్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. దీన్నే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అని కూడా అంటాం. COP21 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ని ఇట్స్ లిమిటెడ్ టు ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ లిమిటెడ్ టు బిలో 2 డిగ్రీ సెల్సియస్కి తగ్గించాలి అనేది దీనిలో టార్గెట్. అంటే తగ్గించి 1.5%కి తీసుకొచ్చేయాలనేది టార్గెట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లోనే గ్లోబల్ వార్మింగ్ని 2 డిగ్రీస్ కంటే తగ్గించి 1.5కి తీసుకురావాలి, డిగ్రీ సెల్సియస్కి తీసుకురావాలి అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. ఈ పర్టికులర్ COP సమ్మిట్లోనే ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ దెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. దిస్ వాజ్ ఆస్డ్. ఏ సమ్మిట్లో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడుగుతాడు. ISA ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ COP21లో అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ COP ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్. COP3 తర్వాత COP15, COP18, COP21 తర్వాత ప్రజెంట్ COP30. ఇవి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఇంపార్టెంట్, అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి పనికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. COP30 మనకి రీసెంట్గా బేలం చెప్పుకున్నాం కదా. దీనిలో జస్ట్ మనకి ఇంకా మిగిలిన పార్ట్ కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, లైక్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద COP27. COP27 దెన్ 2022లో జరిగిందనమాట. షర్మ్ ఎల్ షేక్లో జరిగింది. ఎక్కడ జరిగిందో కావాలి ఇది. లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీంట్లో. లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ COP27. సో ఈజిప్ట్లో జరిగిందనమాట. ఎక్కడ జరిగిందో తెలియాలి. 27. COP28 వచ్చేటప్పటికి 2023లో దోహాలో జరిగింది. నాట్ దోహా, దుబాయ్. ఇట్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దుబాయ్. 28 in Dubai, United Arab Emirates, UAE. COP29 వచ్చేటప్పటికి 2024, that is Baku, Azerbaijan. COP30 2025, Belém of Brazil. This is the one. ఇవి జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోవాల్సిన అంశాలు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? UN గ్లోబల్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ రిపోర్ట్లో వేర్ డిడ్ హైయెస్ట్ ఎమిషన్స్ అక్కర్ అని అన్నాడు. చైనా ఫస్ట్. కాబట్టి దెన్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బికమ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ క్యాష్లెస్ సొసైటీ? క్యాష్లెస్ సొసైటీగా మారింది ఏ కంట్రీ అని అడుగుతున్నాడు. స్వీడన్ ఇచ్చాడు, జపాన్, ఎల్ సాల్వడార్, స్విట్జర్లాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్. సో మనకి
స్వీడన్ బికేమ్ అనమాట. స్వీడన్ యాక్చువల్గా దెన్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ క్యాష్లెస్ సొసైటీగా టర్న్ అయింది. స్వీడన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ బీన్ recognized as the world's first cashless society where the most everyday transactions are carried out digitally. Daily transactions, most of the daily transactions digital ga move avutai, adi speciality. Digitally using mobile payments, contactless cards and applications, replacing physical cash, virtual payments replacing the cash anamata. ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ వీళ్ళకంతా డిజిటల్ మోడే కాబట్టి సో లైక్ దట్ క్యాష్లెస్ సొసైటీగా మారింది. ఇంకెక్కడ క్యాష్ యూస్ చేయాల్సిన నెసిటీ ఉండదు అనమాట. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఆన్లైన్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్సే మూవ్ అవుతుంది. సో దీనికోసం డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ మన స్వీడన్ డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ డిపిఎస్ అంటాం. డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ మనకు వచ్చేటప్పటికి మనం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ యూపీఐ కదా. యూపీఐ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ను ఉపయోగించి కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా. అలాగే స్వీడన్కున్న డిపిఎస్ డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ పేరేంటి అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్విష్, SWISH, which was launched in 2012 అనమాట. 2012 and the strong adoption by the consumers, businessmen and public services and Sweden's move towards a cashless economy is seen as a global benchmark for digital financial transactions transformation అని చెప్పాలి. స్విష్ అనమాట, SWISH, ఏ మొబైల్ పేమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. స్విష్ అనేది మొబైల్ పేమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ widely used across the country for instant money transfers and payments. Digital transactions have almost replaced the cash for most purchases and Sweden's central bank is called Riksbank అంటాం అనమాట. Riksbank. Sweden's central bank is called Riksbank and is also exploring the digital currency. ఇది డిజిటల్ కరెన్సీని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తోంది. డిజిటల్ కరెన్సీ కాల్డ్ e-krona. E-krona is a digital currency. Then to further support the cashless system, then introduced by this Riksbank, the central bank of Sweden. Central Bank of Sweden introduced చేస్తున్న డిజిటల్ కరెన్సీ పేరు e-krona. Krona is a regular currency of that country అనమాట. సో జపాన్ స్టిల్ యూజెస్, ఇప్పుడు మన ఆప్షన్స్లో జపాన్ ఉంది. జపాన్ స్టిల్ యూజెస్ క్యాష్ అనమాట. వైడ్లీ అలాంగ్ సైడ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్తో పాటు క్యాష్ కూడా యూజ్ చేస్తోంది. ఎల్ సాల్వడార్ బిట్ కాయిన్ లీగల్ చేసిన కంట్రీ ఇది. రీసెంట్లీ ఇట్ లీగలైజ్ ద బిట్ కాయిన్. సో అడాప్టెడ్ బిట్ కాయిన్ యాజ్ ఎ లీగల్ టెండర్ బట్ నాట్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ క్యాష్లెస్ సొసైటీ. సో క్యాష్లెస్ సొసైటీని చేసింది ఇది కాదు, బట్ బిట్ కాయిన్ని లీగల్ చేసిన కంట్రీ ఇది. బిట్ కాయిన్ లీగలైజ్ చేసిన కంట్రీ ఎల్ సాల్వడార్. స్విట్జర్లాండ్ నాట్ రిపోర్టెడ్ లైక్ ఫస్ట్ క్యాష్ దిస్ వన్ అని స్విస్ కాదు, ఐర్లాండ్ కాదు. సో అవర్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. Recently, Energy Efficiency Services Limited has announced the establishment of India's largest geothermal energy project. In which state అంటున్నాడు? Geothermal, ఇది కీవర్డ్ మనకి. Geothermal energy project ఏ స్టేట్ అంటున్నాడు? ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చాడు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, లడాక్, జమ్మూ కాశ్మీర్, మేఘాలయ ఇచ్చాడు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. సో మనకి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, ఈఈఎస్ఎల్ అంట. ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ పవర్ పిఎస్యు. ఇది జాయింట్ వెంచర్ అనమాట. సెంట్రల్ పవర్ పిఎస్యు ఉంటుంది కదా, దాని కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ కింద వర్క్ చేసే ఎంటిటీ అనేది జాయింట్ వెంచర్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ జాయింట్ వెంచర్. అండ్ this has announced the establishment of India's largest geothermal energy technology pilot project in Andhra Pradesh అనమాట. పైలట్ ప్రాజెక్ట్, అంతేకాకుండా ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్. ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ థర్మల్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ ఎక్కడ అంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అరకు వ్యాలీ అనమాట. అరకు వ్యాలీ, విశాఖపట్నం రీజియన్లో. ఎయిమింగ్ టు హార్నెస్ ద
జియోథర్మల్ ఎనర్జీ యాజ్ అ రెన్యూబుల్ అండ్ రిలయబుల్ పవర్ సోర్స్. రెన్యూబుల్ అండ్ రిలయబుల్ పవర్ సోర్స్ కింద దీన్ని మనం ఫోకస్ చేయబోతున్నాం. ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ వచ్చేటప్పటికి ఈఎస్ఎల్ అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ అరకు వ్యాలీ, విశాఖపట్నం. దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే సిగ్నిఫికెన్స్, ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే విచ్ బూస్ట్ ద జియోథర్మల్ ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ అండ్ రెన్యువల్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ అ మేజర్ స్టెప్ టువర్డ్స్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ. క్లీన్ ఎనర్జీ, గవర్నమెంట్ చెప్తున్న క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి ఇది ఒక మెయిన్ స్టెప్ అనమాట. సో మిగిలిన ఆప్షన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాట్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ ద సైట్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ ఈఏఎస్ఎల్ జియోథర్మల్ పార్ట్లో. ఇండియాస్ ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ మనకి జియోథర్మల్ సైట్ లడాఖ్లో ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకి లార్జెస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ మనకి లడాఖ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. లడాక్ ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ బట్ నాట్ లార్జెస్ట్ వన్ అనమాట. లడాఖ్లో ఉంది. పుగా చుమాంగ్ థాంగ్, పుగా చుమాంతాంగ్, ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ లడాక్ మనకి ఇండియాలో అనమాట. ఇండియాస్ ఫస్ట్ జియోథర్మల్ సైట్ that is located in Ladakh but not largest, India's largest. జమ్మూ కాశ్మీర్లో వచ్చేటప్పటికి దెన్ జియోథర్మల్ ప్రాజెక్ట్స్కి సూటబుల్లే కానీ ఇట్స్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ రెన్యూబుల్ ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట, నాట్ జియోథర్మల్. మేఘాలయ నాట్ లింక్డ్ టు దిస్ స్పెసిఫిక్ ఈఎస్ఎస్ఎల్కి సంబంధించింది కాదు. జియోథర్మల్ అంటే ఏంటి అని అంటే జియోథర్మల్ మనకి థర్మల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ట్రెడిషనల్ ఎనర్జీ అవుతుంది, ట్రెడిషనల్ మోడల్ అవుతుంది. జియోథర్మల్ మనకి ఏంటి అని అంటే దీనివల్ల ఎమిషన్స్ తక్కువ ఉండడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, కంపారిటివ్లీ బెటర్ దాన్ యువర్ థర్మల్ ఎనర్జీ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ Andhra Pradesh. Answer A is the correct one. Moving to the next one, recently under which article has Supreme Court made it mandatory to give the reason for arrest in written form? Which article has the Supreme Court made it mandatory to give the reason for arrest in written form? అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రిటర్న్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్తున్న ఆర్టికల్ ఏది అంటే ఎందుకు, ఏ రీజన్ వల్ల నువ్వు మన అరెస్ట్ చేస్తున్నావు అనేది లీగల్గా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 22 అనమాట. ఆర్టికల్ 22 మనకి కావాల్సిన పార్ట్ ఏంటంటే ఇలా అడగచ్చు క్వశ్చన్, లేదా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్లీ ruled that the grounds for arrest must be communicated in writing to every person arrested in a language they understand for all offences and all statutes. Failure to furnish the written reason for the arrest before production to a magistrate makes the arrest and that remand unlawful అని చెప్తుంది అనమాట. ఇది సుప్రీం కోర్ట్ చెప్తోంది. And the court held that this requirement is mandated by Article 22/1 law, Constitution of India, which protects the arrest persons by ensuring they are informed as soon as may be of the grounds of the arrest. అరెస్ట్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అని సబ్ ఆర్టికల్ 22/1 చెప్తోంది. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి అని. సో ప్రొటెక్షన్ అగైనెస్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఇన్ ద సర్టెన్ కేసెస్ 22/1 ఏం చెప్తుందంటే ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ అనమాట. ఇట్ గ్యారంటీస్ దట్ నో పర్సన్ హూ ఈజ్ అరెస్టెడ్ షల్ బీ డిటైన్డ్ ఇన్ ద కస్టడీ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ద అరెస్ట్ అండ్ ఆఫ్ ద right to consult and defended by the legal practitioner of their choice అనమాట. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్ ఎనీవేస్. సో మనం అదర్ ఆప్షన్స్ కనుక ఒకసారి చూసామనుకోండి, సో దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసింది ఎవరంటే మనకి డాక్టర్ బిఆర్ గవాయ్ అండ్ ఏజీ మాసిష్ ఈ ధర్మాసనం మనకి అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట.
Supreme Court held that this written reason for the arrest must be given to an arrested person under Article 22/1 అనమాట. ఆర్టికల్ 25 ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఆర్టికల్ 25 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అండ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అండ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్, మనకి ఇష్టం వచ్చిన ప్రొఫెషన్ని మనం ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ 25. ఆర్టికల్ 23 ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ పర్టైన్స్ టు ద ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ తరలించడం అనమాట. ఈ లేబర్ని ఫోర్స్డ్గా తరలించడం కానీ మనుషుల్ని ఒక వర్క్కి కానీ దేనికైనా ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకువెళ్ళడాన్ని, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడాన్ని దాన్ని వ్యతిరేకంగా ఆర్టికల్ 23 ఉంటుందన్నమాట, పనిచేస్తుందన్నమాట. ఆర్టికల్ 22 మనం చెప్పుకున్న is related to the mandatory to give the reason for arrest in the written form. ఆర్టికల్ 21 ఏం చెప్తుంది అని అంటే రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ బట్ బ్రాడ్లీ డస్ నాట్ స్పెసిఫికల్లీ మ్యాండేటెడ్ ద డీటెయిల్స్ అనమాట. బట్ రైట్ టు లైఫ్, దిస్ ఇస్ ద వన్, ఇది చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 20 వచ్చేటప్పటికి డీల్స్ విత్ ద ప్రొటెక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కన్విక్షన్ ఫర్ అఫెన్సెస్. కన్విక్షన్ ఫర్ అఫెన్సెస్ టైంలో కొన్ని ప్రొటెక్షన్, డబుల్ జియోపార్డీ కానీ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ ఇలాంటి వాటి గురించి అనమాట. బట్ ఎనీవేస్ ఇదైతే తెలియాలి, ఇంపార్టెంట్ వన్. ఆర్టికల్ 22 మన ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. According to the report of the Wildlife Institute of India, about 63% of the vulture nests recorded in India are found in which state అంటున్నాడు. 63% of the vulture nests, నెస్ట్ అంటే గూళ్ళు అనమాట. తెలుసు కదా మనకి ఎక్కడ అని అంటున్నాడు. సో బోత్ మనకి ఆప్షన్స్లో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, బోత్ ఏ అండ్ బి, ఉత్తరప్రదేశ్ ఇచ్చాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లో దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ జటాయు కన్జర్వేషన్ సెంటర్ ఉంది. కన్జర్వేషన్ సెంటర్ ఈజ్ జటాయు లొకేటెడ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. బట్ ఒడిస్సా ఇచ్చాడు. ఒడిస్సాలో దాన్ని మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒడిస్సా పార్ట్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఏవి వీటికి రిలేటెడ్గా సంబంధించిన ఎక్కడ కాంటెక్స్ట్ లేదు. మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్లో మనకి దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ వల్చర్ నెస్ రికార్డెడ్ అనమాట. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. A and B, Madhya Pradesh and Rajasthan. According to the first nationwide survey of the vulture nesting sites conducted by the Wildlife Institute of India, about 63% of all vulture nests recorded in India are found in the states Madhya Pradesh as well as Rajasthan together. These two central and northwestern states host the largest concentration of the activeness for the critically endangered vulture species like Indian vulture, white rumped vulture, cylinder billed vultures and red headed vultures anamata. So Madhya Pradesh, Rajasthan together 63% that they hold. And Wildlife Institute of India surveyed these nesting sites across India for the duration 2023-25 anamata. So vulture nesting sites have declined sharply anamata, but Madhya Pradesh, Rajasthan lo they remain major strong holdings anamata. Andukani ee point highlight cheyadam jarigindi. Manaki Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat దీనిలో స్మాల్ పోర్షన్స్ అనమాట. ఈ నెస్ట్ ఉన్నది స్మాలర్ పోర్షన్స్ ఉన్న స్టేట్స్లో మనకు కనిపించేది మహారాష్ట్ర ఉంది, యూపీ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ గుజరాత్ అనమాట.
ఇది. That is the context for us. Moving to the next one. Next question. So answer, what is our answer? Answer D is the correct one. Recently, what is the name of the India's first electric rocket developed by Space Kids India? Space Kids India అనేది ఒక స్టార్టప్ అనమాట. ఇది స్టార్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ రాకెట్ పేరేంటి అంటున్నాడు. విక్రమ్ ఇచ్చాడు, వాయుపుత్ర, కలాం, అగ్ని, బ్రహ్మాస్. ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. సో ఇక్కడ మనం కనుక చూసామనుకోండి, అంటే లైక్ సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ రాకెట్ డెవలప్డ్ బై స్పేస్ కిడ్స్. స్పేస్ కిడ్స్ అనేది ఇస్ ఒక స్టార్టప్ అనమాట. ఈ స్టార్టప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది విక్రమ్ ఎస్ అనేది ఉంది మనకి. విక్రమ్ ఎస్, వాయుపుత్ర, కలాం, అగ్ని, బ్రహ్మాస్ ఇచ్చాడు. ఈ ఫస్ట్ వన్ కనుక మనం చూసామనుకోండి, విక్రమ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద ప్రైవేట్ కంపెనీ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రైవేట్ సౌండింగ్ రాకెట్ అనమాట. లైక్ విక్రమ్ ఎస్ అంటాం దాన్ని. అండ్ లాంచింగ్ వెహికల్ స్పేస్ కిడ్స్కి సంబంధించింది కాదు, ఇది ఇస్ ద రాంగ్ వన్. వాయుపుత్ర, ఈ వాయుపుత్ర అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ టర్మ్, మనకు తెలుసు కదా, సన్ ఆఫ్ ద విండ్ అని. వాయుపుత్ర, సన్ ఆఫ్ ద విండ్. సో ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద రాకెట్, is a rocket that to electric rocket developed by then Space Kids introduce చేసిన రాకెట్ అనమాట ఇది. స్టూడెంట్ ఫోకస్డ్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ వన్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ ప్లాజిబుల్ నేమ్డ్ రాకెట్ కాన్సెప్ట్ అమాంగ్ ద మనకు ఆప్షన్స్లో కనుక చూస్తే ఈ వాయుపుత్ర అనేది ఇస్ అ రాకెట్, ఎలక్ట్రిక్ రాకెట్, స్టూడెంట్ ఫోకస్డ్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. స్టూడెంట్ ఫోకస్డ్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ కింద వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ రాకెట్ అనమాట ఇది. తర్వాత కలాం అంటున్నాడు, ఒక ఆప్షన్ కలాం ఇచ్చాడు. కలాం అనేది మనకి సాలిడ్ రాకెట్ స్టేజ్ అనమాట. కలాం అనేది సాలిడ్ రాకెట్ స్టేజ్, రాకెట్స్లో ఉండే ఒక స్టేజ్ని కలాం స్టేజ్ అని అంటారు. ఇస్ నోవే రిలేటెడ్ టు ద రాకెట్ పేరు కాదు అది. అగ్ని వచ్చేటప్పటికి వినో దెన్ అగ్ని ఈజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ దట్ ఈజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్. అండ్ బ్రహ్మాస్ వచ్చేటప్పటికి బ్రహ్మాస్ ఈజ్ ఇండియాస్ సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్. సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద వన్. సో వాయుపుత్ర మీనింగ్ సన్ ఆఫ్ ద విండ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అస్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ఇట్స్ నాట్ కలాం, ఇట్స్ నాట్ అగ్ని, ఇట్స్ నాట్ బ్రహ్మాస్. So our answer is answer B is the correct one. Moving to the next one, where will the ceremony for the 93rd anniversary of the Indian Air Force be held antunnadu. Indian Air Force be held. So then where will be the ceremony of 93rd anniversary of Indian Air Force? జనరల్గా మనకి 93rd యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ఈజ్ అక్టోబర్ 8th అనమాట. 8th October అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే. కమామరేట్స్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. 1932లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ October 8th 1932. సో దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే 1932. అలాగే ఇండియన్ ఆర్మీ డే కనుక చూసామనుకోండి, ఇండియన్ ఆర్మీ డే కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 15th January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ దిస్ ఇండియన్ ఆర్మీ డే. అండ్ హియర్ లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ January 15th 1949 January 15th లైక్ మనకి జనరల్ కేఎం కరియప్ప
KM Karyappa became the first Indian commander-in-chief అన్నమాట. Commander-in-chief. సో ఆ డేని టర్న్ చేసుకొని 15th January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ద ఆర్మీ డేగా హోల్డ్ చేస్తాం. ఇండియన్ నేవీ డే కూడా ఉంది. నేవీ డే, ఎయిర్ ఫోర్స్ డే, ఆర్మీ డే, నేవీ డే. ఎయిర్ ఫోర్స్ డే is observed on 8th October, army day observed on 15th January, and like this one Indian navy day observed like so this is also important one. Navy day generally then we observe on Navy day observed on 4th December anamata. 4th December generally then the Operation Trident was introduced. Trident was introduced in 1971 during India-Pakistan war. India-Pak war, on that particular day, the day is observed as a Navy day. So Operation Trident in 1971, India-Pakistan warలో బంగ్లాదేశ్ డివిజన్ కోసమని వార్ జరిగింది. ఆ వార్లో December 4th జరిగింది కాబట్టి ఆపరేషన్ ట్రైడెంట్ని December 4th రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని నేవీ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఆర్మీ డే 15th January, ఎయిర్ ఫోర్స్ డే వచ్చేటప్పటికి October 8th అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు, వేర్ విల్ దిస్ సెరమనీ 93rd anniversary ఎక్కడ అన్నాడు. న్యూఢిల్లీ, పూణే, చెన్నై, గౌహతి అండ్ ముంబై ఇచ్చాడు. జనరల్గా న్యూఢిల్లీ అనుకుంటాం, న్యూఢిల్లీకి స్కోప్ ఉంది అనుకుంటుంటాం. సో ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 93rd anniversary సెలబ్రేషన్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ include a grand fly passed over the Brahmaputra river at Luchit Ghat అనమాట. లుచిత్ ఘాట్ ఆఫ్ గౌహతిలో దీన్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఎన్నవ యానివర్సరీ? 93rd anniversary. ఎవరిది 93rd anniversary? ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ది. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఎప్పుడు? October 8th. దట్ ఇస్ ద కాన్. సో October 8th commemorates the establishment of the Indian Air Force in 1932. అండ్ దెన్ సో లైక్ అడ్వాన్స్ ఈ పర్టికులర్ సందర్భంగా, ఈ యానివర్సరీ సందర్భంగా దెన్ అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, తేజాస్ ఇలాంటి వాటిని అక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. తేజాస్ లాంటివి కానీ, రాఫెల్, సూర్యకిరణ్ ఏరోబాటిక్ టీమ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రిహార్సల్స్ అండ్ డిస్ప్లే అనమాట. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి మనం చూసామనుకోండి, IAF ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి చూసామనుకోండి, విచ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1932 October 8th. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. అండ్ మోటో ఏంటి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ది కనుకనంటే, మోటో ఈజ్ ద టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ. టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ. దిస్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, ప్రజెంట్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కనుక మనం చూసామనుకోండి, కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ద దిస్ పర్టికులర్ వన్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అయినా, ఆర్మీ అయినా, నేవీ అయినా, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, ప్రెసిడెంట్. చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్ ఫోర్స్, చీఫ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ స్టాఫ్ కదా, ఎయిర్ స్టాఫ్ అమర్ప్రీత్ సింగ్. ఎయిర్ స్టాఫ్ అమర్ప్రీత్ సింగ్. వైస్ చీఫ్ వచ్చేటప్పటికి, వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్ మార్షల్ నర్మదేశ్వర్ తివారీ. This is the one అనమాట. That is the context. So moving to the next one. So what is the answer here? Answer D is the correct one. Moving to the next one. Recently when was National Cancer Awareness Day is observed? National Cancer Awareness Day is important one, number of times asked one as well. Cancer Awareness Day is observed on November 7th. National Cancer Awareness Day. అవగాహన కలిగించడానికి అనమాట, క్యాన్సర్ గురించిన అవగాహన కలిగించడానికి ఉన్న డే అనమాట అది. సో నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే 2025 observed on November 7th, and the day is marked as annually to promote the public awareness about the cancer. Public awareness create చేయడం, awareness and దాంతో పాటు
ప్రివెన్షన్, ఎలా దాన్ని బయటపడాలి, డిటెక్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. సో దీస్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద ఈ మనకి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన అవేర్నెస్, ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్, ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడతాను అనమాట. ఇదే డే November 7th వచ్చేటప్పటికి ఇది కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద నోబెల్ లారెట్ ఉన్నారు కదా మనకి, నోబెల్ లారెట్ మేరీ క్యూరీ యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ కూడా ఈ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో కోయిన్సిడెన్స్ అది నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే, నేషనల్, బీ క్లియర్, నేషనల్ ఇండియాకి సంబంధించి. సో అదే రోజు దాన్ని మేరీ క్యూరీ బర్త్ యానివర్సరీ అనమాట. దట్స్ వన్. టు ఇంక్రీజ్ ద పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్, ఎంకరేజ్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ అండ్ ప్రివెంటబుల్ లైఫ్ మెజర్స్, వీటి కోసమని దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ జనరలీ, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ని ఏమంటాం, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆంకాలజీ. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆంకాలజీ ట్రీట్మెంట్ అంటాం, ఆర్ క్యాన్సర్ థెరపీ అంటాం. క్యాన్సర్ థెరపీ, దట్ ఈస్ ద వన్, థెరపీ, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఆంకాలజీ రిలేటెడ్ టు ద క్యాన్సర్ అనమాట. 2025 మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ థింగ్ కూడా ఉంది క్యాన్సర్కి రిలేటెడ్గా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెరీ స్పెషల్ ఈవెంట్ కింద చెప్పాలి. పావర్టీ అండ్ ఇల్లిటరసీ ఆఫ్ హర్ పేరెంట్స్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ హర్ ఫ్రమ్ అసెండింగ్ టు ద టాప్ ఫ్రమ్ ద డెప్స్ అనమాట. మనకి ఫేమస్ ఆంకాలజిస్ట్ దెన్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి దేశ్మానే ఫేమస్ ఆంకాలజిస్ట్. చాలా కటిక పేదరికం నుంచి వచ్చిన ఆవిడ అనమాట. పావర్టీ అండ్ ఇల్లిటరసీ కూడా, పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఇల్లిటరేట్, నిరక్షరాస్యులు అనమాట. హర్ పేరెంట్స్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ హర్ ఫ్రమ్ అసెండింగ్ టు ద టాప్ లెవెల్, టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళకుండా ఎవరు ఏమీ ఆవిడని ఆపలేకపోయిందనమాట. స్పెషల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి దేశ్మానే. బార్న్ ఎట్ మనకి షీ బార్న్ ఇన్ Kalburagi district of Kalaburagi district of కర్ణాటకకి చెందిన ఆంకాలజిస్ట్, ఫేమస్ ఆంకాలజిస్ట్ అనమాట. సో టుక్ పావర్టీ అండ్ ఇలిటరసీ ఫర్ హర్ పేరెంట్స్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ రీచ్ టు ద పీక్ ఆఫ్ ద హర్ కెరీర్ విచ్ గాట్ హర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ద పద్మశ్రీ అవార్డ్. పద్మశ్రీ వచ్చింది ఇవిడికి. పద్మశ్రీ చాలామందికి వస్తుంది కదా అనొచ్చేమో. పద్మశ్రీ అవార్డు 2025 పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది ఆంకాలజిస్ట్, ఫేమస్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి దేశ్మానే అనమాట. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. సో ఆన్సర్, మన ఆన్సర్, సో D is the correct one. Recently then who has been honored with the Manohar Parrikar Young Scientist Award 2025 Young Scientist Award Sai Gautam అనమాట. సో సాయి గౌతమ్, నాట్ రవిశంకర్, సంజీవ్ కపూర్, సునీల్ అమిత్, జానకిరామ్ బిట్లా, నో, సాయి గౌతమ్ గోపాలకృష్ణన్ and associate professor in the Department of Materials Engineering, then Indian Institute of Sciences, Bangalore అనమాట. Indian Institute of Sciences, Bangalore. So then he honored with the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award 2025 for his outstanding research in a computational material science. Research in a computational materials science. So that is the point. So government of Goa given this particular award, and instituted by the government of Goa, recognizes exceptional contributions by young scientists and carries a cash prize of
cash price of 5 lakhs rupees, 5 lakh rupees, and then which carries a citation. So what is our answer? Answer C is the correct one. Moving to the next one. Recently, where was the Shahid Veer Narayan Singh Memorial cum Tribal Freedom Fighters Museum inaugurated? Shahid Veer Narayan Singh Memorial cum Tribal Freedom Fighters Museum. That's observed in Chhattisgarh anamata, not Jharkhand, Odisha, Bihar, Assam. That's observed in Chhattisgarh. Answer A is correct one. So Shahid Veer Narayan Singh Memorial cum Tribal Freedom Fighters Museum was recently inaugurated on 1st November 2025, then by the Prime Minister Narendra Modi at Nava Raipur, Chhattisgarh. That is the context here we have. So then modern digital and interactive galleries వీటితోటి తయారు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో అంతేకాకుండా రీసెంట్లీ ఛత్తీస్గఢ్ ఇన్ న్యూస్ వీ హ్యావ్ fortified rice kernel, fortified rice kernels. ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ని మనకి ఈ స్టూడెంట్స్కి మిడ్ డే మీల్లో ఇస్తున్న పిల్లలకి వాళ్ళకి ఈ కెర్నల్స్ని ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది పౌష్టికాహారంగా మారుతుంది, దానిలో కావాల్సిన స్ట్రాంగ్ విటమిన్స్ అవన్నీ దొరకడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ కలిపిన రైస్ని దెన్ ఇట్స్ కోస్టారికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ స్టేట్ అనమాట. సో ఛత్తీస్గఢ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్ టు ద కోస్టారికా అనమాట. సో ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కన్ఫర్మ్డ్ దిస్ వన్. A total of 12 metric tons of fortified rice kernel has been exported from Chhattisgarh to Costa Rica, and this marked the first ever export consignment of fortified rice from the state. Fortified rice kernel is enriched with the fortified rice kernels lo FRK antaru. Deenlo then iron rich untayi anamata. Ivi iron tarvata iron tho paatu folic acid and vitamin B12 ఇవి ఉంటాయి. కాబట్టి జనరల్గా విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ మనకి వెజిటేరియన్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనమాట. వాటిని కౌంటర్ చేయడానికి ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు రైస్లో అనమాట, విచ్ కంటైన్స్ ఐరన్, ఫాలిక్ యాసిడ్ అండ్ B12 అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. మనకి మన ఈ ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు కదా, నీళ్లు వంచకండి ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, అవి విటమిన్స్ అవన్నీ స్ట్రాంగ్గా టర్న్ అవుతాయని చెప్తారు కదా. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ current affairs for this particular day. We will meet in other current affairs session. Thank you.